Okey, kita ikut saya dulu, ikut sesama. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة. أن الله يجعلنا ذريتنا جيراننا أجمعين من عباده المتقين الصالحين الثابتين على القدم القويم وفي صحبة هذا الرسول الكريم ويدخلنا وإياهم في حزب أهل الله المفلحين ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويجعلنا وذرياتنا من الراضين المرضيين الهادين المهديين. ومن حضر هذا جمع الكريم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين. ومن حضر هذا جمع الكريم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين. ومن حضر هذا جمع الكريم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين. وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا وذرياتنا في ديوان عباده المتقين ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. ذنوبي مثل عدد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي. إلهي لست لل
الفردوس لا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل فإن تطرد فمن يرجو سواك إلهي لست أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله وصفاته والأسماء وأذاقهم لذة مناجة من الأرض والسماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk dapat kita berhimpun dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa kita semua yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mula masuk dalam kitab kita, seorang tolong masukkan dalam kitab Muhimmah punya grup. Seorang masuk dalam Muhimmah di Zawiyah. Kak Leila boleh masukkan dalam Zawiyah tak? Masukkan dalam Zawiyah. Link saja. Copy link dia tu masukkan dalam Zawiyah. Kemudian siapa yang masuk dalam live tu, minta tolong tuliskan muka surat 233 supaya nanti dapat. Siapa yang dapat? Cik 10 cik, ni ada. Nak duduk tempat makcik biasa pun boleh. Ni kalau banyak ni ada meja tu. Dalam tu pun dalam dah habis dah meja sini satu. Nak duduk sini boleh, duduk situ boleh. Pelajaran 43 muka surat 233.
Yang dalam grup Muhimmah dah masuk ke? Kak Lela, Zawiyah dah? Okay, Zawiyah dah? Grup baru tu dah? Okay, kalau sudah kita nak mula ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa anfa'na bihi bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-musannifu, pengajaran yang ke-43. Daripada pengajaran kita 40, 41, 42, 43, kalau tak salah saya sampai 44 ke 45, ialah sekitar akal. Jadi kita masuk ke 43 hari ni, masih lagi dia punya nasihat yang diberi ialah sekitar maksud akal. Jadi tuan-tuan tengok ya. Berkata segala ulama maksudnya semua ulama mengatakan radhiyallahu ta'ala anhum, ataupun dekat situ ditulis radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridai akan sekalian mereka itu ulama, bahawasanya akal itu ada lebih dan ada kurang, seperti firman Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Maksud apa terjemah dia, fa'tabiru, ambil berat olehmu hai segala yang mempunyai akal. Bererti akal tu ada kata ada lebih ada kurang. Bererti ada orang yang kita kata tak ada akal, ada orang yang kita kata ada akal. Itu maksud dia. Bukan dia kata ada lebih ada kurang, ada akal lemah, ada akal, bukan begitu. Maksudnya orang yang tak ada akal, dia tak akan pandai menjaga akhlak. Orang ada akal akan pandai menjaga akhlak. Orang yang ada akal akan pandai melangsungkan kehidupan. Orang yang tak ada akal tidak akan pandai melangsungkan kehidupan. Kita tengok ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bermula kepala akal itu 3 perkara. Bermula kepala akal. Kepala itu maksud dia punca ataupun asal. Asal akal itu 3 perkara. Yang pertama, memaafkan kesalahan manusia. Ada tak? Memaafkan kesalahan manusia. Ni tempoh hari saya dah sebut, saya tak sebut lagi ya. Tempoh hari memaafkan kesalahan manusia ni, orang yang redha, orang yang memahami takdir, dan orang yang tiada dendam. Tiga sifat tu ada pada dia. Orang yang redha, orang yang memahami takdir, dan orang yang tak ada dendam. Dia boleh memaafkan kesalahan manusia. Ketika kesalahan manusia jatuh atas diri kita, pedih dan sabar. Pedih dan sabar. Tapi kita tak membalas lah. Macam tu. Dan kita memaafkan. Ini panjang lebar saya dah sebut tempoh hari ya. Yang kedua, merendahkan dirinya kepada orang yang kurang martabat daripadanya. Merendahkan diri. Merendahkan diri kepada orang yang kurang martabat. Orang yang kurang martabat, kita tinggi martabat. Yang secara adatnya kita meninggi diri, betul tak? Meninggi diri di hadapan orang yang kurang martabat. Tetapi kalau orang yang berakal, dia merendahkan diri kepada orang yang kurang martabat daripadanya. Apa faedah dia? Faedah dia supaya kita dapat masuk dalam perihal dia. Kalau kita timing tinggi, orang tu nak dengan kita pun segan. Bila nak dengan kita pun segan, masalah dia pun kita tak tahu, pertolongan kita tak sampai pada dia. Sebab dia dengan kita dia segan. Tapi kalau dengan kita macam kawan-kawan dengan dia, jadi dia boleh sembang dengan kita. Dia boleh cerita apa susah dia. Jadi pertolongan kita boleh sampai ke dia. Jadi sebab tu kita merendahkan diri. Kemudian merendahkan diri ni juga supaya sebagai tanda orang belakar. Saya beri contoh, kadang-kadang katakanlah kita orang kaya ataupun kita ulama lah, saya kata ahli ilmu. Ketika kita bercampur dengan orang ulama, sebenarnya dia ada martabat di atas masyarakat awam. Tapi kalau dia timing, orang pun susah nak rapat dengan dia, mendapat ilmu pun susah, mengadu hal pun
susah. Tapi kalau dia sesama dengan orang, jadi orang boleh mengadu hal. Tetapi ada beberapa tempat, nanti lagi akan datang kita masuklah, kalau masuk bab dia, ada beberapa tempat seseorang itu mesti meletakkan diri dia pada tempatnya. Meletakkan diri dia pada tempatnya. Dia tak sebut dekat situ sombong, ataupun dia tak letak dia dekat situ meninggi diri, tapi meletakkan diri dia kepada tempatnya. Jadi jangan sesekali kita, bila kita belajar rendah diri, kita pun rendah diri sampai tak kena tempat. Bila kita belajar tinggi diri, kita pun tinggi diri tak kena tempat. Jadi ketahuilah sebenarnya meninggi diri itu ada tempatnya, merendah diri pun ada tempatnya. Nanti lagi akan datang tuan-tuan. Saya dulu, kalau saya tak ingatlah saya cakap dekat mana, tapi kalau tak salah saya dekat surah Ismail kot, saya bercerita tentang sangka baik. Sangka baik ni, kita bersangka baik sehingga kita menjadikan sangka baik itu sebagai maksiat. Maksudnya kita terlalu sangka baik sampai sangka baik yang kita buat tu menjadi dosa kepada kita. Sepatutnya sangka baik tu mendatangkan pahala. Sekarang sangka baik kita sampai menjadikan dosa. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dekat mana nak sangka baik. Kita sangka baik sampai benda yang salah pun kita sangka baik. Okey, lagi akan datang kita akan masuk tentang sangka baik dalam ni juga saya rasa. Kalau tak salah saya dah sampai dah ujung dah. Okey. Jadi kita tunggu dulu pasal sangka baik tu, kejap lagi kita masuk bab dia. Okey, merendahkan diri tadi ya. Jadi bila berhadapan dengan orang yang rendah martabat daripada kita mestilah cenderung kepada memasuki perihal dia. Jadi tidak kita nak memasuki cenderung memasuki perihal dia, perihal sesama muslim, melainkan dengan merendah diri kepada orang yang rendah martabat daripada kita. Okey, yang ketiga, dahulu ia bicarakan, kemudian maka berat ia. Okey. Apa maksud dia? Dahulu ia bicarakan, ini maksudnya meletakkan keputusan selepas berfikir. Bicarakan tu maksudnya dia berkata-kata selepas dia berfikir. Dalam ni ada lagi sebenarnya, dalam ni saya rasa dalam bilik tu boleh masuk 4, 5, 6 orang lagi saya rasa. Kalau siapa nak masuk dalam boleh tu, dalam ada aircon situ. 6 orang, 7 orang lagi boleh saya rasa. Siapa yang boleh ni lah. Kerusi tu ada berapa? Kerusi tu ada berapa? Ada 2. Siapa yang nak pakai kursi, 2 boleh pakai kursi tu. InsyaAllah nanti saya tambah kipas. Luar pun saya nak tambah, sini pun saya nak tambah nanti. Okey. Jadi dahulu ia berbicara maksudnya meletakkan keputusan. Sebelum kita meletakkan keputusan ataupun sebelum kita nak cakap, fikir dulu. Kemudian maka berat ia. Apa berat ia? Berat dekat situ maksud dia muhasabah ia. Muhasabah tu maksudnya saling kira mengira. Dia kira kehendak dia bercakap, apa keperluan, dia kira benda yang dicakap apa faedah. Muafakat tak keperluan dengan faedah yang dicakap tadi. Jadi muhasabah ia maksudnya dia berat sedang mengira tentang apa yang sudah dicakapkan, apa yang sudah diputuskan oleh akal dia tadi. Itu tanda-tanda orang berakal. Berarti ketika dia nak bercakap pun dia berfikir. Tapi lepas, sepatutnya bila dia dah berfikir tadi, dah buat keputusan kan, maksudnya mesti dia rasa dah betul tak? Tapi kalau dia tak berakal, dia akan muhasabah lagi. Jadi selepas keputusan yang dilangsungkan dengan akal, dia ambil lagi satu langkah untuk muhasabah berkira-kira. Itulah yang menjadikan seseorang soleh itu ataupun solehah bagi pihak perempuan, dia itu mencari satu waktu di malam hari yang sunyi untuk diri dia dan Allah sahaja, untuk dirinya dan Tuhan sahaja. Tetapi saya nak ingatkan tuan-tuan ya, saya nak ingatkan bagi puan-puan, bagi yang puan-puan istimewa yang ada suami. Istimewa yang ada suami. Wirid jangan banyak sangat. Suami balik pukul berapa? Balik pukul 10 katakan. Kita tengah wirid lepas isyak kan. Suami balik pukul 10, wajib sambut suami. Duduk kat pintu tu perempuan. Saya cakap ni banyak kali, saya duduk sini berapa tahun dah saya rasa. Saya rasa dah ngajar sini berapa tahun, saya tahu perempuan tak buat. Buat. Sambut suami? Okey. Masa ada lah. Masa ada. Sambut perempuan. Faham tak sambut tu? Sambut tu waktunya bila dah bunyi je gate terbuka ke apa, tunggu kat pintu. Jangan tuan-tuan perempuan duduk dekat dalam bilik macam bos. Ini saya cakap ni kalau perempuan nak jadi baik lah. Perempuan kalau ikut saya cakap ni, masyarakat kita mesti baik. Sebab bila perempuan buat, anak-anak nampak.
Anak-anak tu dia nampak tu jadi ilmu kat dia. Perempuan apa faedah perempuan datang apa namanya? Kuliah duha. Lepas tu balik action dengan suami, apa faedah? Patutnya bertambah ilmu, bertambah kita punya apa? Lain kita bertambah faham kita. Jadi betul kita kena apa namanya? Beramal zikir. Tapi suami tu jangan dipijak-pijak perempuan. Jadi kalau bukanlah maksud saya bukan semua. Bukan maksud saya bukanlah perempuan, tapi saya bagi nasihat ni saya tak nak kejap lagi perempuan. Saya faham dia perempuan, kita setiap benda ada mabuk dia. Perempuan ada tak suami-suami yang pergi mancing? Ke tak ada? Apa? Suami yang pergi mancing? Tak ada. Suami yang main burung, tukukur tak ada. Tukukur main burung tak ada. Oh, tak ada semuanya. Main motor ada. Ataupun main basikal kan? Main basikal ke tak apalah, walaupun tak ada sini kau tak mengaku katnya ni. Main basikal ke, main burung ke kan, pergi mikat burung tu kan. Sini sebab saya tengok burung tukuku banyak. Kat rumah saya pun dia datang. Burung tukuku kan bawa mikat burung, bawa naik hutan mikat burung. Ataupun pergi mancing, ataupun main basikal, ataupun main motor, ataupun main kereta kan, laki macam tu kan. Kan permainan dia tu ada mabuk dia ke tak ada? Ada kan? Ada mabuk dia tu. Dia pun ada mabuk dia tu, kita pun ada mabuk kita menuntut ilmu ni kan. Kan ada mabuk dia tu. Jangan sampai mabuk tak sedar. Kita datang ngaji mabuk, so mengaji ni betul ni mengaji kita habis. Suami dia biar je macam tu. tak boleh macam tu perempuan. Jadi kalau mengaji, kita kan mengaji ni nak rapatkan diri pada Tuhan kan. Suami tu kena letak atas. Jadi tu yang saya pesan mula-mula, kalau balik jangan biar dia seorang. Sambut dia. Biarlah kita ni dah tua macam mana pun, sambut dia. Air paling tidak pun air kosong. Suami ni dia bukanlah nak air yang sempurna-sempurna sangat. Perempuan bawa air tu dah cukup, dia nampak perempuan menghormati dia. Tapi kalau perempuan biar je, dia pandai-pandai lah buat air sendiri, memang tak boleh macam tu perempuan. Tu saya pesankan ni. Ya perempuan ya? Ingat saya pesan ni. Jadi dia balik pukul berapa? Dia balik pukul berapa? Jadi perempuan ni dia laki-laki payah dia dekat mujahadah, dekat zikir, dekat puasa. Itu laki-laki mujahadah dia. Dekat puasa, dekat zikir itu, dekat ilmu, dekat tanggungjawab, dekat kekuatan, dekat peperangan. Itu laki-laki dia punya berat dia. Perempuan berat tak nampak? Memanglah perempuan saya tahu sebenarnya berat. Sebab perempuan tanggungjawab dia anak. Lahir je anak tu bawah tanggungjawab kita. Laki dia tak ajar anak. Yang anak siapa yang ajar? Perempuan yang ajar kan. Lepas tu sebab tu perempuan gudang dia punya tempat syurga dia dekat rumah je. Syurga dia dekat rumah je, dekat suami tu. Dapat jaga anak tu sebenarnya kan khidmat pada suami. Lepas tu kita kan, suami nak keluar baju kita selesaikan, suami nak keluar makan kita selesaikan, suami balik makan kita selesaikan kan. Jadi ada satu lagi saya nak tambah. Ketika suami balik, saya tahu benda ni paling susah. Kita nak kena bersiap mandi dulu. Jadi bererti kalau perempuan agak, tapi sekarang kan kita ada live location kan. Live location, minta suami bagi, sekarang kalau dah sampai dekat mana bagi live location kan. Kadang-kadang dia pun nak privacy juga. Cakaplah kalau abang dah sampai dekat mana, dekat latar ke, bagi live location. Jadi bila dia sampai kat latar, perempuan dah mandi siap. Saya tahu benda ni berat, tapi buatlah perempuan. Sebab kalau perempuan tak buat ni, sebab saya dah berbau perpecahan rumah tangga. Sebab ilmu. Sebab ilmu, bukan sebab maksiat. Sebab ilmu. Jadi suatu jangan kita ngaji ilmu, lepas tu kita pun nampak suami kita kecil, lepas tu kita pun tak sambut dia dah apa. Jadi jangan macam tu. Jadi menuntut ilmu. Suami nak balik, kalau kat latar tu ada berapa setengah jam kot saya rasa kan. Setengah jam ke kan? Setengah jam kita mandi siap dah. Pakailah minyak wangi. Kalau tak ada minyak wangi, ambil tanam melur. Tak pun beli tanah. Kalau ada yang tanam pokok melur, pakai je ramas je bunga melur tu. Kalau dah malas kan, aman je bunga melur tu. Tapi saya rasa itu lagi susah. Macam tu. Itu saya ni kat mana tadi saya cerita ni ya? Nombor 3. Muhasabah diri tu. Okey, tak apalah. Jadi begitu ya. Jadi ingatkan yang hari ni saya nak sebut, yang nak perempuan ingatkan, bila nak beramal tu muhasabah diri tu kan, kita perlukan waktu malam kan. Waktu malam tu kalau perempuan tu janda tak apa. Tak ada tanggungjawab anak-anak, tak ada suami tak ada, tak apa. Jadi malam adakan masa untuk Allah dengan diri tuan perempuan. Kalau orang yang ada suami,
masa untuk perempuan dapat perhatian Allah ialah ketika berkhidmat dengan suami. Sebab kehormatan yang perempuan letak dekat dia tu, dia sangat meredai. Memang nampak macam tak buat kerja. Nampak macam tak buat kerja. Oh, buat air macam tak ada ibadah pun. Itu ibadah tu perempuan. Itu ibadah tu. Faham tak ni? Macam tu. Jadi buat ya. Jadi siap-siapkan diri. Perempuan usaha buat. Maksud saya, bila saya cakap ni, kalau tak boleh buat hari ni, buat besok. Tapi jangan tak buat langsung. Ketika tengah panas dapat nasihat ni, buat. Buat sekadar mana boleh. Lepas tu kalau besok-besok tak buat, tu cerita lain lah. Nanti saya nasihat sekali lagi. Nanti setiap hari saya nasihat. Jadi macam tu. Ya? Yeah? Kalau nak mula hari ni buat. Macam mana? Buang tebiak. Itulah saya kata perempuan kena sabar. Kalau dia kata kenapa kau ni kan? Tak apalah dia kata kenapa tu. Nasib baik dia tak marah ke apa, biar je lah. Kita kena sabarlah sikit. Nak berubah memang kena malu. Nak berubah kena malu sekejap. Alah, malu dengan suami apa masalah ni malu dengan suami? Mula-mula je dia terpanjat. Lama-lama nanti dia sayang lah. Tu kena konsisten. Saya tambah satu lagi lah. Terlanjur dah sebut ni. Bila dekat rumah, pakainya kena pakai yang lawa. Jangan kita pakai baju. Kita ada baju kurung yang lawa, kita pakai dekat luar. Kan pergi kuliah pakai, kat rumah dah pakai baju kaftan. Jadi pakailah baju yang lawa. Saya pesan, saya rasa 3 tahun lepas saya ada pesan. Kalau perempuan rasa macam tak berbaloi nak beli baju mahal-mahal untuk masak kan, beli baju, ada satu baju tu yang pakai, bukanlah pakai buang, tapi pakai dalam setahun tu memang tak boleh pakai dah. RM50 je. RM50 je baju kurung tu. Pakai setahun memang kena buang. Kaftan tak lawa. Baju kurung tu lawa. Saya tak tahulah. Tak apalah. Tapi yang pentingnya pakailah yang lawa. Tak kisahlah kalau kaftan lawa pakailah. Tak apalah. Aduh, saya nak cakap ni yang ini live pula ni. Dia macam ni lah perempuan. Saya beritahu macam ni lah. Apa maksud nikah? Apa maksud nikah? Hidup sama? Tak boleh betul, tapi tak tepat. Cuy. Tak boleh. Maksud nikah tu ialah wati. Wati tu apa? Wati tu perhubungan bersama di atas ranjang. Tu yang saya semalam nak sebut. Jadi saya nak sebutnya, bila dekat rumah, pakaian kita tu mesti pakaian yang digairahi oleh suami. Apa pakaian yang disuka? Kalau tuan-tuan pakai baju kelawar tu, mana bentuk badan ni? Tu saya katakan. Jadi tak apalah, tak kisah. Kalau betul lawa macam tu, pakailah. Kalau itu yang suami suka kan, pakailah. Ustaz, mungkin di sini ada kekeliruan. Dulu punya kaftan yang kat sini pendek tu, lepas tu bila berteh nampak sampai ke pinggang. Sekarang punya kaftan ada tangan, ada apa semua cantik. Itulah, tak apalah. Kalau yang sekarang ni cantik kaftannya, pakailah. Tapi kalau tidak, pakailah. Maksudnya yang dia punya point dia ialah pakai yang disukai oleh suami. Dia suka pakai apa. Cuma jangan telanjang bulat je. Ataupun pakai baju dalam, itu makruh. Sebab kalau kita dengan suami, kadang-kadang pengantin baru kan tak ada anak lagi apa kan. Jadi kita walaupun tak ada aurat dengan suami, tapi tak boleh pakai gitu. Pakai pakaian juga. Tapi pakaian yang disukai lah, yang mendatangkan minat suami kita pada kita. Tu. Dia benda-benda tu perempuan dia ajar oleh agama supaya dapat mengikat rumah tak pecah. Rumah tangga tak pecah. Tapi kalau perempuan fikir letihnya, memang tak ada lah. Letihnya tak boleh macam tu. So, bila perempuan pun malas, dia pun balik dah stres ke apa, itu yang jadi pecah tu. Kira makruh ke tak? Yang mana? Berkemban. Makruh. Makruh. Berkemban tu macam ni lah.
Okey, jadi pakai bajulah baju yang disukai oleh suami. Okey. Saya nak bagi tahu juga pada perempuan, tujuan kita ni kan kita ni disuruh agama kita berjamaah lah kan. Sembahyang berjamaah. Kalau ada kenduri pun berjamaah. Dapat jemputan walimah kan? Kan kita pergi tu sebab ramai-ramai orang kan. Kenapa disuruh jamaah-jamaah tu? Supaya kita tak pecah. Tetapi jamaah ni ada yang besar, ada yang kecil. Kalau jemaah yang besar, kita satu negara kita orang Islam katakan. Kalau kecil sikit mungkin negeri, kecil sikit mungkin daerah, kecil sikit mungkin taman ke apa kan. Ada kecil lagi rumah tangga. Yang paling kecil sekali jemaah yang paling kecil rumah tangga. Jemaah rumah tangga tu boleh jadi rosak bila ketua dia rosak, bila ketua king dengan queen dia rosak. Sebab tu sekarang ni tujuan kita berjemaah ni untuk menjaga perpaduan. Jadi bila kita datang mengaji ni sepatutnya dia tu bertugas ataupun dia tu berfungsi untuk menjaga jemaah kecil kita kat rumah. Understand? Macam tu. Okey. Jadi saya pesankan ya. Okey. Jadi ingatkan pesan saya tu. Okey, kemudian baru kita masuk yang akhir. Jadi kesimpulannya, boleh je kat ni pun boleh satu ni. Sini boleh lagi. Penjarakan. Okey. Jadi apa tadi? Jadi kesimpulan yang saya nak sebut, yang disebutkan tentang muhasabah sini, kemudian maka berat ia, iaitu adakan satu waktu untuk kita masa kita dengan Allah. Kalau kita bujang, malam. Kalau laki-laki, malam lah. Kalau perempuan, ketika dia berkhidmat dengan suami. Okey. Dan kepala bebal ni kebodohan. Kepala bebal ataupun asal bebal itu pun 3 perkara jua. Pertama, membesarkan dirinya. Ini tanda-tanda orang yang bodoh, membesarkan diri. Membesarkan diri, apalagi kalau membesarkan diri itu, maksud membesarkan diri ni membesarkan diri membabi buta. Bukan membesarkan diri ketika berperang, ketika kita jadi polis, ketika kita jadi askar, ketika kita jadi guard. Ketika jadi guard, jadi polis, jadi askar, ketika perang wajib membesarkan diri. Sini membesarkan diri membabi buta. Sebab kadang-kadang dia membesarkan diri kepada orang yang terlebih besar daripada dia. Bila dia berhadapan dengan orang yang berakal tu kan rendah diri. Faham tak? Orang yang berakal tu rendah diri. Dia ni orang yang bebal, meninggi diri. Jadi dia kadang-kadang dia meninggi diri kepada orang yang berakal. Apa jadi? Kenapa dikatakan dia bodoh? Sebab tuan-tuan bayangkan ya. Sekarang ni saya katakan saya peniaga kecil. Kak Aisyah Kak Aisyah ni katalah peniaga besar. Saya beli kotak-kotak, Kak Aisyah beli kontena-kontena. Jadi bila saya datang rumah Kak Aisyah ni orang berakal, saya orang bebal. Kak Aisyah rendah diri. Saya nampak Kak Aisyah pun macam tak ada sangat niaga ni, macam tak pandai sangat niaga ni. Saya pun datang kat dia, saya pun cerita kehebatan saya niaga yang kotak-kotak tadi tu. Yang pakai dozen-dozen je. Kak Aisyah tadi main kontena-kontena. Saya pakai kotak-kotak. Saya pun cakap, oh saya begini, keluar modal begini. Oh susah pening kepala. Kak Aisyah tengok je. Aku lagi poning dia kata, kontena-kontena. Jadi itu nak bagi contoh orang yang meninggi diri membabi buta. Dia sampai besok dia meninggi diri kepada orang yang berakal. Sebenarnya dia nak cakap kehebatan dia, orang tu lagi hebat pada dia. Jadi meninggi diri itu, membesarkan diri itu adalah sifat ataupun asal orang yang bodoh, kebodohannya. Okey, yang kedua, banyak berkata-kata yang tiada manfaat. Banyak berkata-kata yang tiada manfaat ni, jikalau kita tidak, kata-kata yang manfaat ialah kata-kata yang boleh mendatangkan takut kita kepada Allah. Maksudnya kata-kata yang meminta nasihat, kata-kata yang memberi nasihat, kata-kata membaca Quran, kata-kata yang berzikrullah, kata-kata berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata-kata yang memberi manfaat. Adapun kata-kata yang lain itu tiada memberi manfaat, itu tanda-tanda kebodohan. Jadi bila tuan-tuan sampai hari raya, bila kita ziarah-ziarah kan, dahulukan ziarah tu dengan zikir. Kalau tak pandai baca secara teratur tahlil tu, peganglah kitab Yasin. Kalau tak pandai, kalau gagap baca jelah tahlil 11 kali. Lepas tu barulah kita sembang. Jadi majlis kita menziarahi tu, kita ada zikir. Kalau perempuan pandai sikit, kalau cancik Ani, dan kalau dah pandai sikit, bacalah doa untuk mak ayah kita, untuk suami kita, untuk semua orang muslimin. Tadi sebelum kita mula kelas,
Saya jadikan supaya tuan-tuan sedar, sebab sebenarnya kelas kita memang saya memang niatkan untuk semua orang muslimin pahalanya. Tapi kadang-kadang saya seorang je niat, tuan puan-puan tak niat. Jadi sebab tu saya bacakan istighfar tadi tu supaya puan-puan astaghfirullahalazim li wali walidayya, bagi aku dan bagi mak bapak aku. Nampak dekat situ dah ada dah. Walil ashabil huquqil alayya, dan bagi segala sahabat-sahabat yang terkait dengan aku, yang terkait wajib dengan aku, iaitu sepupu kita, kerabat-kerabat kita, lepas tu kawan-kawan, lepas tu jiran kita, lepas tu baru kawan-kawan kita, lepas tu baru semua orang. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, orang yang hidup di antara mereka dan orang yang mati. Kalaulah banyak majlis yang seperti ini, kita minta supaya sentiasa orang minta ampun sesama kita sentiasa dia terampun dosa, padahal kita pun tak sedar. Kita dekat sini minta ampun, orang sana dapat. Orang sana pula buat majlis, kejap lagi dia minta ampun, kita pula dapat. Nampak? Jadi itu saya nak perempuan nampak nampak dia punya nampak dia punya faedahnya buat majlis ni. Jadi untuk menyebabkan, untuk mengawal perkataan kita daripada berkata sia-sia, jadikan perkataan kita tu ada minta ampun, ada minta nasihat, ada memberi nasihat, ada zikir, ada baca Quran, ada selawat dan ada minta ampun. Sini. Kemudian nombor 3, diaibkan akan segala manusia yang mengerjakan sesuatu pekerjaan dan adalah ia pun mengerjakan dia. Okey. Dia aibkan seseorang yang membuat satu pekerjaan yang hina, tetapi sebenarnya dia pun buat juga. Itu setengah daripada kebodohan. Maksudnya bila orang tu membuat salah, dia aib-aibkan, padahal dia pun sama juga salahnya. Okey. Kemudian, dan perhiasan lelaki itu pun 3 perkara. Ni sebab kita dah masuk dekat Mawa'idul Badi'ah. Dia masuklah sikit tentang laki-laki, tentang wali-wali, masuklah. Kalau tempoh hari kita masih dekat Muhimmah, semuanya kebanyakan cerita pasal perempuan. Saya rasa dalam 2% dia cerita pasal laki-laki. Okey. Jadi dia kata perhiasan laki-laki itu pun 3 perkara. Okey. Bila disebut tentang perhiasan laki-laki, saya nak ingatkan satu. Bila puan-puan nampak apa tanggungjawab laki-laki ni, bentuk tiun pada anak ataupun cucu kita yang laki-laki. Tapi tak perlu tiun kepada suami kita. Dia tu perempuan, kalau dia tu perempuan boleh bercakap dengan dia, boleh sembanglah. Tapi kalau tak boleh sembang, tak payah tiun. Sebab dia laki-laki, dia tu orang laki-laki yang akan tiun dia. Jadi doakan saja supaya dia berjumpa guru yang boleh tiun dia. Jadi jangan perempuan pula tiun dia. Dengar saya sebut ya. Jadi jangan kita nanti kan tak tahu kita duduk dekat mana, kan kita buat macam tu jadi rosak rumah tangga kita nanti. Okey. Apa perhiasan laki-laki? Ilmu serta tiada lemah. Ilmu tu perhiasan laki-laki. Serta tiada lemah pada segala hukum. Maksudnya dia mengetahui pada segala pentadbiran hukum dekat sini, syariat dan juga pentadbiran rumah tangga. Dia tahu bila nak rotan, dia tahu bila tak payah rotan, dia tahu bila nak keras, dia tahu bila nak lembut, dia tahu bila nak bawa jalan-jalan. Bawa jalan-jalan kena bawa juga ya puan-puan. Nanti yang ini kalau yang laki-laki kalau tak pandai bawa jalan-jalan, saya sebut dekat masjid lah. Dekat masjid ataupun dekat zawiyah ni pun dah banyak dah. Saya tak tahu lah zawiyah ni makin lama makin dah tak larat. Baru berapa hari buka, dah penuh dah. Saya pun besok saya rasa macam nak kena, itulah saya nak racun tu pokok ni supaya kerengga tak jalan dekat bawah. Lepas tu mungkin pengketan tika, perempuan mungkin dekat dalam, lelaki kat luar. PA system je kena upgrade. PA system kena dekat luar ada, kena dekat dalam ada. Jadi perempuan dapat aircon, lelaki dapat panas. Lelaki kat luar, tapi lelaki dapat open air lah. Okey, jadi ilmu serta tiada lemah pada segala hukum. Okey. Yang kedua, memudahkan hartanya akan segala manusia dengan tiada dibangkitkan akan dia. Maksudnya dia memudahkan hartanya akan segala manusia. Ini laki-laki yang banyak membantu orang, itu kesempurnaan ataupun perhiasan laki-laki. Orang laki-laki ni kalau banyak membantu orang nampak dia tu sebagai pemimpin. Sebab disebut dalam pepatah Arab, Sayyidul Qaum khadimuh. Sayyidul Qaum khadimuhu. Pemimpin sesuatu kaum itu ialah orang yang menjadi hamba kepada kaum tersebut. Maksudnya kaum tu, pemimpin dia mesti jadi hamba. Kaum dia perlu apa? Oh, kemarau lah tuan. Dia yang tukang carikan air macam mana nak dapat, ataupun dia yang tukang kerah tenaga untuk gali perigi ke apa ke. Jadi dia mempermudahkan. Contohnya dia mempermudahkan harta. Dekat sini kita Tuan Janif kan,
Bila ada accident, dia yang report. Bila yalah, dia yang report, buat bumper ke buat apa, saya pun tak ingat dah. Dulu saya ada dalam grup tu, pemuafakatan tu. Kita tak payah report, kan dia yang buat. Jadi dia yang berkhidmat untuk kita. Ke perempuan tak tahu? Tahu kan? Takkan tak tahu pula. Jadi pemimpin satu kaum tu, dia tu adalah khadam kepada kaum tersebut. Dia yang banyak membantu. Okay, itu perhiasan laki-laki, ya, memudahkan. Kemudian lepas dimudahkan, tiada pula diungkit-ungkit. Tengok ya, memudahkan hartanya akan segala manusia dengan tiada dibangkitkan akan dia. Okay. Nombor 3, sangat ia usaha pada segala barang pekerjaan yang kebajikan, serta tiada ia menuntut dunia, kerana bermula akal yang lebih utama itu orang yang mengenal ia akan martabat dirinya. Apa maksud dia? Dia kata dia ni orang yang bersungguh-sungguh pada melakukan pekerjaan. Orang lelaki yang sebenar ialah orang yang bersungguh-sungguh pada melakukan pekerjaan, maksudnya melangsungkan kehidupan. Tetapi ke mana kehidupan tu dia nak bawa? Tengok, menuntut kebajikan serta tiada ia menuntut dunia. Nampak? Sebab apa tiada ia menuntut dunia? Sebab dia nak bawa pekerjaan yang dibuat tadi, melangsungkan kehidupan tadi, dia nak bawa kehidupan tu kepada kematian. Dia nak bawa kehidupan tu kepada kematian. Maksudnya apa yang dia dah penuhkan perut anak dia, perut isteri dia supaya dapat makan, dapat tegak tulang belakang, semuanya untuk agama. Apa yang dia tolong dalam masyarakat dia, semuanya untuk menjinakkan masyarakat kepada agama. Apa yang dah dia tolong kepada negara dia, semuanya untuk dijinakkan kepada agama. Jadi sebab tu dia kata orang yang berakal tu tadi, mana tadi? Kerana bermula akal itu lebih utama. Nampak? Akal itu lebih utama. Tempoh hari saya dah sebutkan akal tu ialah ya betul. Saya kata akal itu, orang yang berakal ialah orang yang banyak mempersediakan diri dia untuk mati. Jadi mempersediakan untuk mati mestilah dengan agama. Okey. Sebab tu dia kata orang yang berakal itu, akal itu lebih utama. Lebih utama itu, akal yang lebih utama itu orang yang mengenal ia akan martabat dirinya. Maksudnya dia tahu dia hamba. Perkataan dalam ni perempuan sangat kias. Kalau tak kena gaya, perempuan tak faham apa dia cakap. Nanti kan ingat martabat dia martabat apa pula. Ini martabat yang dikendaki ialah kehambaan. Bermula orang yang berakal itu, iaitu orang yang mengerjakan pekerjaan yang amarah serta ia tertawa. Faham tak? Buat pekerjaan yang amarah. Amarah ni apa? Kalau nafsu amarah apa? Nafsu yang jahat kan? Kalau dekat sini dia kata buat kerja yang amarah, maksudnya dia buat kerja yang apa? Mana tadi? Mengerjakan pekerjaan yang amarah serta tertawa. Maksudnya mengerjakan pekerjaan yang susah ataupun pekerjaan yang dijahati atas diri dia. Maksudnya pekerjaan yang susah atas diri dia ataupun orang mengenakan dia, tetapi serta tertawa. Nampak tu? Apa maksud dia? Tak kisah ataupun dia memaafkan orang macam yang belakang tadi. Nampak tak? Bila dia orang kenakan dia, dia tertawa. Macam mana? Dia tak terkesan lagi dia. Dia tak ambil pun, maksudnya dia tak terkesan kat dia. Boleh relax kat dia. Saya dulu ada ceritakan pengalaman saya dekat Yaman. Orang Yaman tu dia tahan-tahan orang Malaysia daripada masuk bilik. Sebab ketika tu orang Malaysia sepatutnya dah tak boleh masuk bilik, kena sembahyang Zuhur dah. Tapi sebabkan kami, di antara kami ada yang duduk dalam bilik air lagi, lambat masuk bilik. Bila lambat masuk bilik, bilik dah kunci. Budak tu pakai towel je. Jadi takkanlah dia nak pakai towel kat luar. Jadi bila dah marah dekat guard tu tak bagi masuk, dia tampar guard tu. Bila tampar guard tu cakap terima kasih. Guard tu cakap terima kasih. Lepas tu guard tu jumpa saya lah, sebab saya ketua belajar. Dia kata cubalah kau tengok sikit anak buah kau ni. Dia kata aku cakap ke dia, aku cakap ni sebab Habib suruh kunci. Dia tampar aku buka gate. Dia kata tampar aku buka. Lepas tu dia balik dalam bilik, dia tidur. Ini tuan-tuan kalau marah boleh tidur tak? Mana boleh tidur perempuan kan? Kalau marah tengah yang tu kan tak boleh tidur. Dia maksudnya dia tak marah, padahal dah kena penampar, tak marah pun. Terima kasih dia kata. Dia balik bilik dia tidur sebab dah tukar shift, tukar orang lain pula jaga. Okey. Jadi hal amarah serta ia tertawa. Dan lagi orang yang berakal itu membalas ia akan orang yang berbuat jahat. Ini panjang sikit cerita dia ni. Berbuat jahat kepadanya seperti membalas ia akan orang yang berbuat kebajikan akan dia.
supaya sejahtera ia daripada kejahatan orang yang berbuat jahat akan dia. Okey. Sekarang dekat sini dia kata, tapi benda ni bukan datang secara terus puan-puan. Maksud perkataan tu tadi, dia kata orang yang berakal itu ataupun perhiasan seorang lelaki itu ataupun orang yang berakal itu, dia ni apabila orang buat jahat kepada dia, yang tadi dia ketahui, dia redha je. Yang kedua, antara langkah yang baik, apabila orang buat kejahatan kepada dia, dia balas dengan kebaikan. Okey, yang balas dengan kebaikan ni puan-puan tahu cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan? Kan satu orang Yahud, dia selalu mencaci-caci Nabi kita, tapi Nabi kita selalu memberi makan pada dia. Okey. Yang saya nak cerita bukan pula cerita pasal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi cerita pasal cucu dia, dekat dengan kita walaupun dah meninggal orangnya, dekat dengan kita. Kalau puan-puan kenal Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Nama dia Muhammad, ayah dia Alwi. Alwi itu adalah guru saya tu. Guru saya yang guru saya tu murid dia. Guru saya yang nombor 3 daripada kanan, yang pakai jubah kelabu tu. Said Alwi itu meninggal atas peha dia. Dan saya pun mengharapkan guru saya meninggal atas peha saya. Tapi ketika dia nak meninggal, dia suruh saya balik. Lepas saya balik, dia pun meninggal. Jadi nak cakapnya, Habib Muhammad ni, ayah dia Said Alwi. Said Alwi itu ulama' yang digeruni oleh Wahabi di Mekah dulu. Ketika dia ada, Wahabi memang tak boleh nak naik suara, tak boleh sebab dia ada. Tapi selepas dia tak ada, Wahabi dah mulalah sebenarnya keberadaan anak dia Muhammad tu, Muhammad bin Alwi, Said Muhammad ni, sebenarnya keberadaan Said Muhammad ni pun hebat. Tapi sebabkan Wahabi tak nak tunjuk bila ada, selagi ada keturunan dia, masih kami tak boleh nak lawan kan. Jadi dia cuba lawan Said Muhammad. Jadi antara cara dia lawan Said Muhammad bin Alwi ni, Al-Maliki ni, Said Muhammad Al-Maliki ni, cara dia ialah bila setiap kali Habib ada mengajar, cakap apa-apa topik, dia akan ada orang yang tukang tulis buku cerita pasal Habib, mengatakan Said Muhammad ni cakap benda merepek. Jadi keluarlah nas-nas yang mengatakan dia cakap ni benda salah di sisi syariat. Jadi cuba tengok siapa tu, kejiran punya bukan. Okey, jadi orang ni dia sentiasa tulis cerita untuk mengaibkan Said Muhammad tadi lah, Habib Muhammad Maliki tadi. Tetapi bila setiap kali dia tulis buku untuk mengaibkan Habib Muhammad Maliki ni, dia dapat satu jumlah wang. Dia dapat satu jumlah dinar. Setiap kali keluar buku kitab dapat duit. Keluar kitab dapat duit, keluar kitab dapat duit, keluar kitab dapat duit, keluar kitab dapat duit, sampai dah kaya sangat, dia buat satu kitab untuk mencerca Habib Muhammad dengan tulisan emas. Dapat duit juga. Dapat duit sampailah Habib Muhammad meninggal, dia dah tak dapat duit. Bila Habib Muhammad meninggal, dia dah tak dapat duit. Dia pun tanyalah kepada orang yang selalu jadi postman hantar duit tu. Dia tanya, kenapa aku dah banyak kitab dah aku tulis ni kan, kenapa tak dapat sagu hati? Dia kata, ketahuilah tuan, dia kata orang yang memberi sagu hati itu adalah orang yang tuan caci dalam kitab tuan tu. Dan orang itu adalah keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang tu yang tadi tu, tak bukan nak orang maksud saya yang mati tadi tu. Yang ulama yang baik tadi tu, keturunan Nabi kita. Yang saya nak highlight kan, Nabi kita dulu perangai macam tu, cucu dia pun sama juga perangai macam tu. Kemudian setelah dia dah kahwin, dia dah meninggal beberapa 3-4 tahun, kan kat Mekah kena tukar kan. Orang lain pula masuk kan. Bila dibuka, jasad dia tak hancur. Dekat situlah banyak Wahabi jadi ahli sunnah. Jadi nak sebutnya, itu antara contoh ataupun antara yang saya contohkan pada puan-puan, antara orang yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita pun buat puan-puan, janganlah risau, Allah mesti balas kita yang terbaik. Jadi kalau orang buat jahat, kita buat baik. Kalau ada apa-apalah, kok buah ke, bagi je lah kat dia. Siapa yang ada RM1, bagilah RM1. Siapa yang perusahaan kek ke, bagi kek lah kat dia. Okey, jadi itu saya bagi contoh lah ceritanya. Cerita tu masyhur, puan-puan boleh search kat internet pun boleh. Cerita tu sangat masyhur. Habib Muhammad ni banyak cerita dia ketika dia singgah rumah orang di Malaysia juga, saya ingat. Dia singgah rumah orang, kalau tak di Malaysia, di Patani. Kalau tak salah saya lah, murid dia. Dia bermalam kat rumah orang tu. Cuma orang tu sebabkan ada tetamu di rumah, jadi dia berjagalah dekat bawah. Kok tetamu perlukan apa-apa kan. Tengah-tengah dia bertamu, tengah-tengah dia menjaga tu, dia nampak cahaya dekat rumah dia gelap, dapat cahaya.
Bila nampak cahaya, dia pun tengoklah apa cahaya tu. Cahaya itu adalah daripada wali tadi tu, Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Perkara ni perempuan, saya sebut kepada perempuan, perkara ni adalah perkara luar biasa. Luar biasa, tapi benda tu tidak mustahil. Tak ada yang mustahilnya. Okey. Wali-wali Allah nak bagi dia mulia macam-macam cara lah. Ada yang Allah bagi dia naik jalan atas air, ada yang bagi berjalan di udara, ada yang bercahaya, macam-macam lah. Ada yang doanya mustajab, macam-macam. Okey, jadi seperti membalas ia habis. Jadi habis dekat sini ya. Okey, kemudian berkata hukama. Maksudnya tak sempat dah ni, boleh sempat kot 44. Okey. Berkata hukama bahawasanya akal itu, barang siapa melihat ia akan tempat kebajikan kakinya, barang siapa melihat ia akan tempat kebajikan kakinya, maka dihantarkan pada tempat itu dahinya. Apa maksud dia? Kalau kaki dia berjalan pada tempat kebajikan, adakah kat situ terus dia sujud? Maksudnya dia jadikan tempat tu tempat ibadah dia. Jadi maksudnya kalau dia merantau, dia tak akan merantau dengan sia-sia. Mesti dia usahakan untuk berdakwah. Kita kahwin merantau tak? Merantau lah, perempuan lah merantau sebenarnya. Merantau ke rumah suami. Bila dah merantau ke rumah suami, jadikan dekat situ tempat ibadah. Tempat yang perempuan boleh dah jadi ibadah. Tempat yang perempuan boleh dapat ibadah dengan mentaati suami. Dengan apa satu lagi? Dengan mentiun anak-anak. Bila perempuan tiun anak-anak, dekat situ ibadah untuk perempuan. Bila anak-anak pula jadikan tempat tu ibadah, itu dah jadi tempat ibadah untuk dia pula. Jadi di mana perempuan letakkan letak kaki perempuan, dekat situ jadikan tempat ibadah, maksudnya tempat untuk mengingat Allah, menghamba diri kepada Allah. Okey, faham perempuan? Masuk kita pada 45. Okey. 44 44. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-44. Berkata ulama radhiyallahu taala anhum, hai anak Adam, ni ulama cakap ya, perlahan-lahan olehmu pada segala perbuatan kamu dan perkataanmu, dan jangan engkau mameng. Mameng ni gopoh. Mameng ni gopoh. Tak tahulah. Mameng ni gopoh. Saya faham daripada perkataan dia ni sebab ada hadis. Satu saya tahu mameng tu gopoh. Sebab yang ulama cakap ni sebenarnya hadis cakap ni. Nabi suruh kita bertenang-tenang. Dekat situ kan dia kata perlahan-lahan kan. Perlahan-lahan tu je, bukan jalan perlahan-lahan ya. Perlahan jalan bukan macam tu. Jalan tu tenang. Jadi bertenang-tenang. Perlahan, jangan perlahan sangat. Jadi bertenang-tenang dalam segala perbuatan dan perkataanmu, dan jangan engkau mameng, iaitu jangan engkau gopoh-gopoh, yakni segera akan dia, kerana yang perlahan-lahan itu daripada Allah, maksudnya bertenang-tenang itu daripada Allah, dan mameng itu daripada syaitan, seperti sabda Nabi SAW, ditilik manusia kepada perangai perlahan, maksudnya perangai bertenang-tenang, nescaya tiadalah melihat mereka itu daripada barang yang dijadikan Allah Ta'ala terlebih baik daripada tenang tadi tu. Dan jikalau ditilik mereka itu pada perangai yang mameng, maksudnya gopoh-gopoh, maka tiadalah diperoleh mereka itu daripada makhluk yang terlebih keji daripadanya. Kalaulah manusia itu dinilai kebajikannya, dikatakan manusia itu baik sebab dia ada akal, sebab dia dengan akal tu dia dapat tenang. Nampak tak? Dia tu, manusia tu jadi hina apabila dia tak dapat tenang. Tenang ni kebanyakannya ada dekat siapa? Laki-laki tu tak? Perempuan kebiasaannya bila ada masalah, dia akan fokus pada macam mana pada nak keluar daripada masalah tu, betul tak? Dia nak keluar, nak lepas cepat kan. Laki-laki biasanya dia tangguh masalah tu sebab dia tengok apa jadi. Sebab kadang-kadang masalah yang mendatang itu adalah perangkap, kadang-kadang masalah yang mendatang tu adalah betul-betul masalah. Jadi lelaki dia punya pandangan dia jauh. Kemudian apabila orang meminta kepada kita untuk menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan fatwa, jangan terlalu lekas memberi. Sebab tu saya, dalam orang bertanya soalan, kalau dalam WhatsApp tu, sudahlah WhatsApp tu banjir kan. Banjir WhatsApp tu, di kalangan dalam banyak-banyak banjir tu, saya sort, saya pilih mana yang saya nak jawab kan. Bila saya dah pilih tu, bukan semua saya jawab terus, sebab ada banyak yang nak kena kaji. Jadi suatu saya punya status tu apa, minta maaf kalau apa, kalau lambat balas, saya kata minta maaf kalau lambat balas. Sebab bila orang minta fatwa ataupun apa-apa, jangan terus jawab. Fikir banyak, kena fikir. Kadang-kadang jawapan dah ada dah, jangan terus jawab. Jawapan bukan jawapan tak ada, berhenti tu. Yang tak jawab tu bukan jawapan tak ada. Jawapan ada, tapi jangan terus jawab. Tengok dulu perihal orang.
Lepas tu kadang-kadang bila orang memberi soalan, jangan balas dia dengan jawapan dulu, balas dia dengan soalan dulu supaya kita mengetahui apa perihal dia. Istimewa pula pada masalah cerai berai. Kadang-kadang benda tu tak tercerai lagi, tapi sebabkan dia ni dah was-was, tapi kadang-kadang benda tu dah cerai dah pun. Kadang-kadang cakap tu tak pandai, dah cerai dah pun. Dah cerai nak buat apa dah lagi. Jadi suatu jangan disebut kebaikan tu ada pada bertenang-tenang. Ditilik manusia tu jadi dia punya harga diri manusia adalah pada bertenang-tenang, jangan gopoh. Man samata naja. Bukan. Mana tadi? Dan kata hukama, barang siapa yang ada padanya 3 perkara, maka iaitu orang sempurna akal. Ada 3 perkara, orang tu sempurna akal. Apa dia? Benar serta tulus ikhlas pada berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini sebenarnya susah, tapi orang yang sempurna akal dekat situ dia jadi. Sebab apa dia boleh jadi? Sebab dia sudah sempurna takut. Sebab apa dia sempurna takut? Sebab dia dah mula kasyaf. Sebab apa dia mula kasyaf? Sebab dia dah mula dapat pimpinan. Sebab apa dia mula dapat pimpinan? Sebab dia sudah dapat seruan. Nanti kalau dalam Sirul Asrar kita dah lama tinggal nanti kalau dalam Sirul Asrar saya sebut dia punya tangga-tangga dia. Orang yang sampai kepada ikhlas tu biasanya dia datang dengan seruan. Lepas dapat seruan, baru dia dapat pimpinan, dapat ada guru mursyid. Lepas guru mursyid, barulah dia tu kasyaf. Lepas dia kasyaf, baru dia takut. Lepas dia takut, baru dia karam. Dia kena karam. Jadi bila dia karam, baru dia ikhlas. Sebab dia dah benda lain tak dapat dah lagi, tak nampak. Jadi sempurna akal bila dia ikhlas, tulus ikhlas pada berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, berbuat kebajikan akan segala hamba Allah Ta'ala serta dengan baik hati akan mereka itu. Ini kita selalu buat. Maksudnya bila kita nampak orang susah, miskin, nampak anak yatim ke, ataupun janda-janda ke, ataupun anak yatim, janda, orang miskin, kita tolong. Tengok dekat sini dia kata, berbuat kebajikan akan segala hamba Allah Ta'ala serta dengan baik hatinya akan mereka itu. Macam perempuan lah, macam saya pun terbangunnya Zawiyah ni, sebenarnya saya hanya memiliki pada ketika itulah, saya kan ada perniagaan motosikal kan, perniagaan pemotoran tu. Saya tengok saya dapat boleh ada 1,000 untuk sewa. Jadi tu yang saya berani sewa. Tetapi kalau perempuan nak tahu, ketika saya berani sewa tu, aircon tak ada, kipas tak ada, kapet tak ada, semua tak ada. Tapi saya rasa makcik-makcik ni boleh bawa sejadah kot. Saya rasa macam tu lah, saya fikir. Memang kapet ni bukan ni serius. Lepas dah siap benda tu, saya pun bagi kunci pada Abang Sri. Sebab Abang Sri dekat, Abang Sri yang boleh jaga kan. Malam tu ada orang telefon, dia kata nak datang. Saya pun takkan tengah malam ni kan. Lepas tu saya pun bagi tahu Abang Sri lah. Saya kata saya bagi nombor ni, nombor Abang Sri dekat dia. Kalau dia datang, bagi tahu, suruh Abang Sri dengan dia lah yang tolong. Yang tak tahulah kenapa dia nak datang. Lepas tu tak jadi datang malam tu sebab dia sakit jantung orangnya. Sakit jantung pula, tak jadi datang malam tu. Lepas tu besok lusa ke saya pun dah tak ingat dah. Besok tu datang, dia tengok, dia bawa 3 orang. Ada seorang tu bawa laser. Perempuan tahu tak laser tu rupanya measuring? Saya tak tahu. Kita measuring tape, kita pakai tape lah kan. Dia pakai laser. Dia pun letak situ, tap, dia tekan laser. Saya pun, apa benda dia buat ni kan. Saya tak tahu. Lepas tu dia kata dia nak tolong sikit lah kan. Dia kata kan, bagi orang selesa belajar. Saya pun kata terima kasih lah, saya kata kan. Lepas tu saya pun bagi kunci kat dia. Besok tengok dah ada kapet dah. Abang Asri masuk, terkejut dia. Bila letak kapet ni? Saya kata saya pun tak tahu, saya kata. Jadi itu dekat sini, yang nombor 2 ni. Berbuat kebajikan pada segala hamba Allah. Cuma saya nak fokuskan yang tadi berbuat kebajikan kepada orang alim lah. Memang buat kebajikan kepada orang alim ranking paling atas pada mak bapak lagi. Tapi dekat sini saya nak perempuan fokus hamba Allah. Jangan kita besok bila tok-tok guru kita tolong, orang miskin kita biar pula. Jadi jangan macam tu. Ya, tok-tok guru kita bagi juga, tapi orang miskin jangan tinggal. Macam tu. Jadi ini berbuat kebajikan kepada semua hamba Allah ya. Semua hamba Allah dengan baik hatinya akan mereka itu. Okey, nombor 3, sabar serta memberat dirinya pada pahala dan bala. Okey. Sabar serta memberat dirinya. Okey, dia berada sabar ketika dia dapat pahala dan ketika dia dapat bala. Ketika kita buat kebajikan pun kita kena sabar. Sabar apa tu? Sabar daripada pengakuan. Memang kita buat kebaikan, sabar daripada mengaku diri, alhamdulillah baik dah aku ni.
Sabar daripada kita mengaku. Bila kita berbuat kejahatan, sabar daripada putus asa. Buat kejahatan, asyik buat kejahatan, aku dah bertaubat semalam, hari ni jatuh lagi. Lepas tu besok buat lagi, lepas tu minta ampun lagi, lepas tu jatuh lagi, lepas tu minta ampun lagi. Sabar dalam maksiat. Kita ada sabar daripada maksiat, kita ada sabar dalam maksiat. Kalau sabar daripada maksiat, berarti kita nampak maksiat tu sedap, jangan buat. Itu sabar daripada maksiat. Tapi sabar di dalam maksiat, kita sedang buat maksiat, sabar. Sabar, jangan putus asa. Allah akan mengampunkan, Allah akan bagi jalan supaya kau dapat pulih kau punya tabiat maksiat tu. Allah akan bagi Allah akan bagi jalan keluar. Cuma kau kena sabar. Sabar. Berusaha tapi kena sabar. Boleh faham tak? Jadi ada sabar daripada maksiat, sabar dalam maksiat. Boleh? Okey. Ada satu orang rumah tangga, ni rumah tangga. Dia kalah dalam hanya persangkaan je. Kalah hanya dalam persangkaan rumah tangga. Oleh kerana kalah dalam persangkaan rumah tangga sehingga jadilah bergaduh dalam rumah tangga. Apa hasilnya? Apa yang dia buat, dia ambil tindakan. Dia pun kata kalau jadi begini kita bercerai. Itu berarti tak sabar. Ketika kita jatuh dalam perselisihan dalam rumah tangga, itu maksiat ke tidak? Maksiatlah kita berselisih tu kan. Jadi kena sabar dalam tu. Sabar mencari keputusan, jangan terus-terus kalau macam ni baik kita bercerai. Understand? Boleh faham? Jadi itu saya bagi contohlah rumah tangga. Jadi kalau orang-orang lain pula, kalau dia ada maksiat, mungkin dia selalu minum arak. Dia tak nak minum arak, dia jadi orang Islam. Tapi arak ni kan ada ketagih dia kan. Ada ketagih dia. Bila orang tak sedar, dia pergi minum arak. Lepas tu bertobat. Lepas tu minum arak. Lepas tu bertobat. Lepas tu minum arak. Betul-betul orang macam ni kena sabar dalam maksiat dia tu. Sabar dalam maksiat dia tu. Jangan berkira-kira, pergi jumpa dengan ulama, ambil ubat. Jumpa dengan ulama ni, ambil ubat, ambil aura tu. Ambil aura majlis, ambil aura daripada guru tu. Ambil aura tu. Barulah dia boleh berubah sedikit-sedikit. Dia kena sabar sampai dia dapat berubah. Bila dia dah berubah, dia dah jadi orang taat, dia kena sabar pula dalam ketaatan dia. Jangan lekas-lekas mengaku aku sudah baik. Okey. Kata hukama, yang akal itu bagi barang siapa yang takut. Tengok yang dikatakan akal. Yang akal itu maksud dia yang dikatakan akal itu. Yang dikatakan akal itu bagi barang siapa yang takut akan taulannya. Apa maksud dia? Jika ada ia sebenar kasih sekalipun, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hazmu su'ul lidhan. Orang yang berakal itu ingat, dan orang yang ingat itu sentiasa buruk sangka. Jadi orang yang baik ialah orang yang sentiasa buruk sangka. Macam satu saya kata perempuan, kita ni salah kadang. Kita ni kadang berguru tasawuf je. Suatu Imam Syafi'i kata barang siapa yang tasawuf saja bodoh. Dia ada tempat nak letak. Bila kat mana kita nak lembut, dekat mana kita nak sangka baik. Kalau dalam hadis ni Nabi kata orang yang berakal itu adalah orang yang sangat buruk sangka. Orang yang buruk sangka itu adalah orang yang berakal. Sebab apa? Bila kita nampak orang tu panjat gate kan, ini dia nak pecah rumah ke dia nak ambil mangga? Kalau ambil mangga tak apa. Kalau pecah rumah, sebab apa kita kata macam tu? Sebab kita dah mula buruk sangka yang dikenaki dekat sini. Sebab kita berakal lah tu, kita nak kena fikir dulu. Macam tu lah. Jangan kita kalau orang masuk rumah, orang dah masuk dah rumah, dah kompil, dah upil dah rumah. Oh mungkin orang ni salah rumah ni, dia tak ada kunci. Jangan macam tu. Itu sangka baik yang tak kena tempat. Jadi setiap tempat tu kena ada. Jadi dekat sini Nabi kata orang yang berakal itu adalah orang yang buruk sangka. Tapi dekat siapa dia buruk sangka? Tengok. Kalau tuan-tuan tengok dekat perkataan hukama belakang, dekat muka surat 235 tu, barang siapa dia kata yang akal itu bagi barang siapa yang takut akan taulannya. Maksudnya saya kawan baik, katakan saya kawan baik dengan Tuan Haji Fazli lah katakan, ataupun Tuan Haji Fazli kawan baik dengan saya. Dia mesti berhati-hati dengan saya pun kena berhati-hati dengan dia. Ataupun dengan Cik Roni, saya dengan Cik Roni. Cik Roni pun jangan percaya sangat-sangat, saya pun jangan percaya Cik Roni sangat. Walaupun sebenarnya walaupun ada walaupun situ. Jika ada ia sebenar kasih sekalipun, nampak tak? Maksudnya memang kawan rapat sangat ni, sehidup semati. Sekira-kira macam saya, dia katalah saya dengan Haji Fazli pada masalah, saya kata Haji Fazli duduk rumah, biar saya yang hadapi. Mati saya pun tak apa, saya kata. Maksudnya sayang betul saya dengan Haji Fazli. Faham tak? Jadi walaupun betul-betul sayang kita dengan kawan kita tu, tapi mesti kena ada hati-hati. Understand? Jadi
Dekat sini hujah untuk perempuan nak nampak buruk sangka dengan baik sangka ada tempatnya. Jangan kita baik kena baik sangka, kau ni jahat sangka lah. Bukan jahat sangka, memang kena bertimbang-timbang pada benda yang kita tengok tu. Yang ni apabila jahat sangka seorang akan suatu, maka peliharakannya lah dirinya daripadanya. Maksudnya bila dia jahat sangka, buruk sangka kepada sesuatu, maka buruk sangka dia tu akan memelihara diri dia daripada sesuatu itu. Tadi orang tu panjat gate kan, orang tu panjat gate, kita buruk sangka kepada orang itu menyebabkan buruk sangka kita memelihara kita pun halau dia keluar kan, kenapa buat panjat-panjat ni. Dia pun keluar, jadi tak jadi dia nak merompak. Buruk sangka kita tu menyelamatkan kita daripada dirompak. Ataupun kita nampak dia, kita tak keluar, kita telefon, hello polis, hello polis kan. Polis pun datang. Polis datang sebab buruk sangka. Jadi buruk sangka kita tu dapat menyelamatkan kita daripada dirompak. Macam tu. Kata baginda Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, jauh olehmu daripada seterumu dan ingat-ingat engkau daripada taulanmu. Nampak? Sayyidina Umar mengatakan, jauh olehmu akan seterumu, musuh jangan dicari. Lagi sambung dia. Rezeki jangan tolak, musuh jangan cari. Itu lain pula saya. Okey, macam ni Sayyidina Umar kata musuh jangan cari. Maksudnya jangan meletakkan diri kita kepada tempat musuh. Tetapi bila kita tak meletakkan diri kita pada tempat musuh, sudah tentu kita berada dengan kawan-kawan, betul tak? Tapi kawan-kawan tu hendaklah engkau ingat. Maksudnya kena berhati-hati dengan kawan-kawan. Sebab kawan-kawan ni perempuan saya nak kongsi je lah. Kalau tidak saya seorang je bercakap ni kan. Perempuan ada berapa kawan baik? Ramai? Saya rasa belum. Berapa ramai kak? Ramai. Lebih 10? Saya sepanjang umur saya 2 orang je yang betul-betul tapi yang pakcik-pakcik ni belum lagi lah. Sebab setiap kawan ni dia ada uji dia. Saya 2 orang je yang kenal, isi saya seorang je lah yang kenal dia orang ni. Itu pun saya rasa tinggal seorang je. Apa je? So dia sebenarnya 3 orang. Tapi satu lah saya normal kata, timbang-timbang dengan kawan. Sebab kami yang 3 orang ni mati pun tak heran. Maksud saya, macam saya adalah kisah-kisah panjang, cerita saya tak cerita lah. Cuma nak cakapnya, ketika kami dalam keterdesakan itu, saya suruh kawan saya balik. Sebab kawan saya tu tak pandai berlawan. Saya waktu tu badan saya cool lagi, bersilat lincah lagi. Sekarang ni dah tak boleh lah. Jadi saya orang pakai senjata, saya tak takut. Sebab saya tahu main macam mana. Jadi saya tahu kawan saya tu tak pandai, saya suruh dia balik. Saya yang hadapi. Jadi maksudnya sayang kita kepada kawan kita tu tinggi. Jadi kami ada 3 orang ketika tu. Tapi bila seorang dah kahwin, seorang dah begini-begini kan, jadi dia ada pengaruh lain. Bila dia ada pengaruh lain tu, dia dah jadi lain sikit. Dengan kita pun dia dah jadi macam dah lain sikit. Dia bukan Jadi yang tinggal dekat saya seorang. Seorang ni pun tiga-tiga ni semua dah kahwin dah, tinggal seorang je lah. Cuma seorang ni saya nampak lah. Cerita tak boleh, kalau saya cerita panjang cerita nanti, tapi nak cakapnya seorang tu je yang buat takat ni macam tu. Jadi nak sebut kawan baik ni sebenarnya susah. Kawan ni ketika senang, ketika dia, kalau tuan-tuan nak tahu kawan ni betul ke tak betul, dia ialah sampai nyawa pun dia gadai. Itu baru satu saya kata, kalau kawan yang sebenar susah. Tapi kalau kawan yang untuk kita menggerakkan agama, ramai. Sebab jamaah kan. Kawan saya pun murid-murid kan ramai. Tapi mata saya tajam. Mata saya tajam. Saya tahu siapa yang akan tikam saya belakang. Saya tahu siapa yang akan tolong agama. Saya tahu siapa yang akan jadi macam saya. Saya tahu. Mungkin seorang 2 orang je kot macam tu lah. Tapi siapa yang boleh menggerakkan agama, saya tahu. Yang dah tikam saya belakang pun ada. Cuma mungkin Allah jaga lagi. Dia senang tuan-tuan. Kita ni kan kalau dalam Rafiq Abuang kan dia cakap, hidup ini penuh percobaan, perlu kekuatan hati. Jika tabah menderita, akan ke puncak jaya. Jangan salahkan, tahu tak lagu tu? Tak tahu, saya hebat lagi ni. Salahkan takdir ilahi. Ilahi, malang yang menimpa diri, bagai malam dengan siang,
tetap silih berganti. Kalau kita punya umpama ibarat roda kan, dalam orang dulu-dulu lagu dia bagian malam dengan siang. Setiap jemaah yang naik dia mesti akan jatuh. Dan sebab kita agama kita akan jatuh melainkan apa? Melainkan Imam Mahdi besok. Jadi jemaah saya ni pun akan jatuh. Saya tahu. Cuma sebelum jatuh saya nak tune beberapa orang supaya dia dapat kembangkan macam tu. Jadi saya adalah saham saya bertali. Macam tu cerita dia. Tu siapa nyanyi tu? Oh gitu, okey. Okey, jadi begitu. Mana tadi? Okey, jadi begitu ya. Jadi kena berhati-hati dengan kawan-kawan. Kawan-kawan pun kita kena berhati-hati, tapi musuh jangan dicari. Okey. Bermula manusia yang terlebih martabatnya pada Allah Taala itu manusia yang terlebih akal dan terlebih ilmu. Maksudnya orang yang terlebih martabat di sisi Allah, yang Allah sayang, yang Allah pandang, yang Allah letakkan perhatian pada dia ialah orang yang memiliki ilmu dan orang yang memiliki akal. Okey. Kemudian terus bawa lagi. Hai anak Adam, jauh olehmu akan dirimu daripada bercampurkan dirimu dengan segala manusia supaya tetap fikirmu. Ini bagi murid-murid yang khas kebiasaannya lah. Dia kata kat sini, hai anak Adam, jauhkan dirimu daripada bercampur dirimu dengan segala manusia supaya tetap fikiranmu. Okey, dekat sini saya bagi contoh. Kalau perempuan ingat, saya tak tahulah kalau perempuan pernah lalu ke kitab-kitab sufi, kita tak tahu Hidayatul Salikin ke. Saya ada buka kitab tu dekat sana, dekat alam perdana. Tapi kalau perempuan dulu pernah belajar dengan guru-guru sebelum, dalam Hidayatul Salikin dia ada sebut tentang adab murid belajar. Murid bila belajar, dia boleh banyak guru, tapi dia tidak boleh banyak mursyid. Guru kena banyak, mursyid seorang. Bila mursyid dia cuba membanyakkan, seorang murid tak akan terjadi seperti mana satu kapal tidak akan dapat berlayar dengan baik apabila ada dua nakhoda. Sebegitu juga dengan satu kuali yang ada dua tukang masak. Takkan. Jadi kenapa dia kata sini jangan bercampur dirimu dengan orang manusia yang lain supaya tetap fikirmu, supaya dia dapat irsyad daripada guru dia satu tu je. Dapat macam mana cara nak gerak. Sebab guru dia dah nampak macam engkau tak boleh banyak puasa, engkau kena banyak puasa, engkau tak boleh jaga malam, engkau kena jaga malam. Macam perempuan tak boleh jaga malam, kena jaga suami. Boleh faham? Jadi ada orang yang ketika turun, kau kena jaga malam. Kalau lelaki-lelaki ataupun dia tu muda kan, kau kena jaga malam, kau begini. Jadi guru tu dia bentuk budak tu. Jadi kalau dia bercampur dengan orang, nanti orang tu cakap, guru aku suruh bangun malam begini-begini. Dia pun rasa macam aku ni macam tak soleh pula. Dia pun bangun malam. Bila dia bangun malam, rosak rumah tangga dia. Sebenarnya guru dia dah nampak tadi, tapi sebab tak nak ikut. Nampak? Sebab tu dia kata jangan campur sangat orang supaya tetap apa? Fikiranmu, nampak? Maka yang melanjutkan fikir itu menunjukkan jalan kepada syurga. Nampak? Bila fikir tu betul, amal dah tetap, dapat irsyad tadi, menuju kepada syurga. Iaitu perintah hati dengan menghasilkan barang suatu. Okey. Bermula fikir itu memelihara akan hati daripada karam di dalam laut ghaflah. Yakni lalai. Okey, habislah kita cakap tu. Jadi penutup dia tadi dia kata berfikir itu dialah yang menjaga kita daripada kelalaian. Okey. Jadi habis kita pada 44, nanti lagi akan datang kita masuk 45. Okey, cuma saya nak cuba perempuan nampak pada pelajaran 44 ni kebanyakan dia punya ibarat ialah menceritakan tentang baiknya bersangka buruk. Jangan kita ingat nak sangka baik. Sangka buruk tu ada kebaikan dia yang dapat menjaga kita daripada kebinasaan. Kalau tuan-tuan puan-puan tak nak sebut sangka buruk, sebutlah berhati-hati. Tapi kalau dekat hadis tadi tu al-hizmu su'un lidzan. Nabi sebut apa? Akal yang waras itu ialah su'un lidzan. Dia tu jahat sangka. Maksudnya jahat sangka bila tengok kita mesti jahat sangka dulu. Jahat sangka tu supaya kita fikir apa impak jahat dia. Jangan fikir impak baik je, apa impak jahat dia. Okey, boleh faham puan-puan? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudil jibala sabbahna wa tayra kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna ya Allah bil fahmi wa rizqna ilma wal hikmata wal aqwa bi rahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin.
Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, mudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada ini zawiyah, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini zawiyah, diberi berkat kepada isi ini zawiyah, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang terlibat jiran kepada ini zawiyah, dan diberi berkat juga kepada seluruh kepada Syekh Abdul Wahab An-Naim, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luaskan ampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Masud Al-Makki, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luaskan ampunan kepadanya, diberi berkat juga kepada Syekh Omar As-Saifi, diberikan luaskan ampunan kepadanya dan diberi berkat juga diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Nazaruddin Al-Juraki, diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syed Umar Al-Kaf, dan diberikan luas kesihatan kepadanya dan dimurahkan akan rezekinya mereka itu, dan diri mereka, dan diberi berkat juga kepada diri mereka, harta mereka dan seluruh keturunan mereka, anak susuan mereka dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga mereka, dan diberi berkat juga kepada semua orang yang telah meninfakkan dirinya, hartanya, tenaganya untuk dan makanannya untuk menghidupkan majlis-majlis yang seperti ini, diri mereka, harta mereka dan seluruh keturunan mereka, anak susuan mereka dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga mereka. Yang tidak dapat saya menyebutkan nama mereka itu satu persatu. Dalam masa yang sama tidaklah saya mengurangkan sayang saya kepada sekalian mereka itu, dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana-mana yang susah senangkanlah, mana sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa la'afa alaihi. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu.